नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः। अभी के दिन प्राणायामः ये इन सब चीजें वाला श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुम्भश्चैकदन्तश्च कपिलोकटिकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैकान्नामानि पुण्यादपि विद्यारम्भे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सितार्थं पूजितोऽसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव ऋणं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां पुरस्तेषां पराजयः येषां केवलश्यामोदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं बालं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यातो सर्वकार्यार्थसिद्धये। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतध्रुवाणि तिरुमतिर्मम। सर्वेष्वार्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तनस्सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः। ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः पदार्थे श्री श्वेतवादः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तर्याकांशमे कलियुगे कलिपुरुषचरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशिखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रेऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादिषट्संवत्सराणां मध्ये श्रवणाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यान्तर्वद्यवासरः वासरस्तु भौमवासरे अद्य दिवस नक्षत्रेषु श्रवणा नक्षत्रेषु वयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ सर्वेषां आस्तिक महाजनानां भक्त महाजनानां साधक महाजनानां हनुमान चालीसा पाठ कर्तॄणां वाचन कर्तॄणां च क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम चतुर्फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम पूर्व संकल्पित महासंकल्पित एकादश कोटि श्री हनुमान चालीसा पाठ
पाठ अंतर्गत पाठांतर्गत अद्य यथा यथा संख्यात्मक साधकानां हनुमान चालीसा पाठ पठन संकल्पमहं करिष्ये। तथैव तेषां वाचकानां पाठकर्तॄणां नामवाचनं च करिष्ये। तत्रादुनिर्मितासिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्ये, सद्गुरुस्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्ये ज्ञानेन जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा। मारुतिर्यस्य तन्वन्दे रघुनन्दनं मनोजो मारुतिर्यं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमामलितं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। देहापरिकालोनी प्रपंच मुमुक्षु जनादाय अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जय मेलवीति। नमस्कार ब्रह्म चैतन्य सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕೋಪ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಪೀಡೆಗೆ ವೇದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಒಂದು ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಯ, ಚಿಂತೆ, ಕಾಳಜಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿವಸ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೈವಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ತಾರೀಖು 1ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿವಿ. ಅಂದ ಬಳಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಕರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು, ಭಾವನಾ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನೊಂದು ಫಲದ ಕಲ್ಪನಾ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿವಿ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯದ. ನಾವು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ 11 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ 11 ಕೋಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಆ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೋತ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅನೇಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಏನದನೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ, ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಂಖ್ಯಾ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, 2, 3, 4, 5 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ, 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹತಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೂ 10 ಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 1 ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂಕಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಸಣ್ಣವರಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿದ್ದಾನೆ, 3 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಜನ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದ್ದವರಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರಿದ್ದು ನಾವು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗನ್ಸೋದು ಅದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 1 ಅಂತ ಅಂಕಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 5 ಆದ್ರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 11 ಸಲ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ 100 ಜನರು 11 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು 44 ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 4-5 ಜನ 33 ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 32, 30, 27, 28 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ 11 ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 9, 7, 5 ಅನ್ಕೋತೆ 1 ತನಕನೂ ನಂಬರ್ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಕಲೆ ಇರೋದಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಬರೆದಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರು ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಪಾತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 11 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೂತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದನೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕು, ಆನಂದ ಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವನನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕರೆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 24 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ 59 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು 1 ನಿಮಿಷ ತಾಸು 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. 24 ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ 8 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 11 ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗಾತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಮುಂದಾದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ಮಾಡಿನೂ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇನಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಭಗವಂತ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗದು ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರು 11,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 11,000 ಜನರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 11ರಂತೆ ಅಂದರೆ 3 ಅರ್ಥಾತ್ 3ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಜಪ ಅರ್ಥಾತ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನು 400 ಜನರದ್ದು ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮರಾಠಿ ಅಂದರೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಮರಾಠಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಮರಾಠಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಜನರು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥಾತ್ ಇದನ್ನು ಅನ್ನಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಮರಾಠಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರ ವಾಚನವನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಮ ವಾಚನವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾನೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮಲೇಖನ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ, ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರವಚನ ವಾಚನ, ಚರಿತ್ರೆ ವಾಚನ, ಈ 5 ಏನವನ್ನು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂದಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ.
श्रीराम समर्थ रवींद्र येलगार धारवाड़ अत्रि गोत्र शतार नक्षत्र कुंभ राशि 34 ಪಾಠಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ ಕಾಶ್ಯಪ ಕೃತಿಕಾ ವೃಷಭ 33 ಪ್ರಗತಿ ಮನೋಳ್ಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಪರಾಶರ ವೃಶ್ಚಿಕ 33 ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಚುಂಡಿಲ ನಿಷ್ಠಾ ಕುಂಭ 33 गंगाधर गुमास्ते धारवाड़ अत्रि शतार कुंभ 33 उमा पाटिल धारवाड़ अगस्त्य शतार मीना 33 मंगला सुरेश भारद्वाज उब्बा सिंह 33 आरती सबनीस विश्वामित्र देवती मीना 33 विजय देशपांडे धारवाड़ रितस उत्तरा भाद्रपद मीना 33 वीणा कांचीबैलू चिक्कोडी श्रीवत्स मृगशिरा मिथुन 20 सुधींद्र कटगेरी पुणे वशिष्ठ आर्द्र मिथुन 20 पूजा मनोळकर बेलगावी पराशर मूला धनु 15 शांतलक्ष्मी ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹಾಸನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ 15 श्री लक्ष्मी श्रीधर जोशी गौतमा देवती मीना 13 लता जोशी काश्यप आश्लेषा कर्का 13 शोभा दुंडप्ಪ बुर्जे पूर्वाषाढ़ धनु 13 अनुपमा शिवमोगा उत्तरा भाद्रपद मीना 13 शांता वी बेंगलोर गौतम पूर्वा सिंह 3 मीन अंदिगोड़ भारद्वाज अश्विनी मेष 13 शांता वी ग्राम पुरोहित बेंगलोर गौतम पूर्वा सिंह 13 अमृत पाटिल श्रीवत्स हस्ता कन्या 13 सतीश कुलकर्णी नवरगुंद अस्त्री सिंह 13 एचआर शिरीषा बेल्लारी पौरत्स श्रवण मकर 11 गायत्री आर नलमंगल पुनाविषे ज्येष्ठा वृश्चिका 11 विद्यापोत्नी बेंगलूरु भारद्वाज शतार कुंभ 11 स्नेहा जोशी धारवाड़ काश्यप पूर्वा भाद्रपद मकर 11 शांता सी इनामदार बागलकोट काश्यप धरणी मेष 11 अनसुया टीसी मैसूर कपि विशाखा वृश्चिक 11 सी रेणुका कुलकर्णी गीत कौशिका चित्ता कन्या 11 विजय लक्ष्मी वी जोशी स्वंडू गार्गे हस्ता कन्या 11 प्रभाकर मनोळकर बेलगावी पराशर अनुराधा वृश्चिक 11 प्रसाद मनोळकर बेलगावी पराशर सिंह 11 नागश्री बेंगलूरु ग्रंथशीला पूर्वाषाढ़ धनु 11 वनिता कुलकर्णी धारवाड़ गौतम हस्ता कन्या 11 एमपी शंकर नारायण मैसूर हरितस धनिष्ठा कुंभ 11 के गीता मैसूर हरितस धरणी मेष 11 माधव कुलकर्णी गदग काश्यप रोहिणी वृषभ 11 मीरा कुलकर्णी गदग काश्यप उब्बा सिंह 11 मनीष कुलकर्णी गदग काश्यप पूर्वाषाढ़ धनु 11 मिथिला कुलकर्णी गदग काश्यप चित्त तुला 11 मुकुल कुलकर्णी गदग काश्यप पूर्वाषाढ़ धनु 11 भार्गवी बेंगलूर भारद्वाज ज्येष्ठा वृश्चिक 11 चिन्मयी दत्त बेंगलूर भारद्वाज उत्तरा फल्गुनी कन्या 11 अशोक कुलकर्णी गदग काश्यप भरणी मेष 11 गीता कुलकर्णी गदग काश्यप कृतिका वृषभ 11 वेंकटेश आर कुलकर्णी गदग अत्रि स्वाति 11 ए प्रभाकर भट्ट हुब्बಳ್ಳಿ भारद्वाज पूर्वाषाढ़ धनु 11 उमेश पासलर हुब्बಳ್ಳಿ गौतम पूर्वाषाढ़ धनु 11 गिरिजा पासलर हुब्बಳ್ಳಿ गौतम उत्तरा भाद्रा मीना 11 रम्या आर हंपी बड़ी धारवाड़ वशिष्ठ अनुराधा वृश्चिक 11 अनंत पद्मनाभ शर्मा बेंगलूर काश्यप पुत्र कन्या 11 सुदर्शन कुमार बेंगलूर गार्गे मघा सिंह 11 सुभाष देसाई हरितस मिथुन 11 सुधा देसाई हरितस मृगशिरा वृषभ 11 राम जोशी मोहन भार्गव शतारा कुंभ 11 सुजाता भानु प्रसाद हरितस हरणी मेष 11 श्रृंगा कुलकर्णी भारद्वाज पुनर्वसु मिथुन 11 रेणुका बीजापुर 11 शालिनी एस कुलकर्णी नरगुंद घृतकौशिका उत्तरा भाद्रपद मीना 11
ज्योति प्रभाकर संग रोहिणी वृषभ हनुमंतु सुजात भानुप्रकाश हरितस्मरणी मेष हनुमंतु राघवेंद्र देशपांडे अत्रि पूर्वा भाद्रपदा कुंभ हनुमंतु श्रीदेवी एस देशपांडे बेंगलूर विश्वामित्र मूला धनु हनुमंतु शांता बीएन हर्षिकेश कुंडी में हस्ता कन्या हनुमंतु सुरेश एमए भारद्वाज पुष्य कर्ता हनुमंतु भूमिका सुरेश भारद्वाज मूला धनु हनुमंतु माधुरी देसाई भारद्वाज आर्द्रा मिथुना हनुमंतु मारुतिराव देसाई भारद्वाज उपासिंह हनुमंतु सुधा देसाई हरितस तुलसीरा वृषभ हनुमंतु सुभाष देसाई हरितस अलेसिस मिथुना हनुमंतु श्रद्धा नीलगुंद हुब्बಳ್ಳಿ हनुमंतु वृंदा ज्योति भारद्वाज उपाशिव हनुमंतु एसटी कुलकर्णी हुब्बಳ್ಳಿ विश्वामित्र विशाखापुर हनुमंतु प्रवीण कुलकर्णी बेलगाम श्रीवत्स आश्लेषा कर्क हनुमंतु कल्पना भिड़े आश्लेषा कर्क हनुमंतु अच्युत आर्वेदी रायदुर्गम वस्त्रकुल पुनर्वसु मिथुना हनुमंतु सौम्या पूजा रोहिण्या उत्तरशाला मकर हनुमंतु तान सुनंदा कुमारस्वामी श्रीवत्स मूला धनु हनुमंतु अनुराध नाईक पुणे वशिष्ठ वृषिरा मिथुना हनुमंतु मुरलीधर जोशी हुब्बಳ್ಳಿ काश्यप रोहिणी वृषभ हनुमंतु पुष्पा जोशी काश्यप हनुमंतु अपर्णा जोशी काश्यप हनुमंतु ज्योत्सना जोशी काश्यप हनुमंतु जयंती एम बेंगलूर टोंड्या उत्तर भाद्रपद हनुमंतु सुधा कुलकर्णी कुंकूर मोहन भार्गव पुनर्वसु हनुमंतु रेणुका बिजापुर अत्रि वृषभ हनुमंतु गीता गायगोले कात्यायनी धनु हनुमंतु प्रेमा नाड़गीर जमदग्नि धनु हनुमंतु मुकेश नाड़गीर जमदग्नि वृषिरा वृषभ हनुमंतु लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नाड़गीर जमदग्नि उत्तरा भाद्रपद मीना हनुमंतु हरिप्रिया नाड़गीर जमदग्नि पुनर्वसु मिथुना हनुमंतु राधा नाड़गीर जमदग्नि पुनर्वसु मिथुना हनुमंतु वनिता कुलकर्णी धारवाड़ गौतम हस्ता कन्या हनुमंतु रामचंद्र मुद्रेबेट्टु धारवाड़ अत्रि उत्तरा भाद्रपद मीना हनुमंतु प्रशांत वशिष्ठ उत्तरा कन्या हनुमंतु छाया मुद्रेबेट्टु धारवाड़ अत्रि उपासिंह हनुमंतु शेषगिरी बेंगलूर हरित स्वाति तुला हनुमंतु मधुमती जोशी अत्रि स्वाति तुला हनुमंतु भारती जोशी वशिष्ठ स्वाति तुला हनुमंतु कांते जोशी वशिष्ठ चित्ता कन्या हनुमंतु अनंत हल्ली काश्यप पूर्वा भाद्रपद कुंभ हनुमंतु सहना जोगलेकर धारवाड़ अत्रि पूर्वा भाद्रपद कुंभ हनुमंतु अनंत मूर्ति आनंद मूर्ति संडूर काश्यप अनुराधा वृष्टिक हनुमंतु ललित सुंकर वशिष्ठ अनुराधा वृष्टिक हनुमंतु सरस्वती देसाई भारद्वाज पुष्य कर्क हनुमंतु केएस केशव मूर्ति मैसूर नित्युंजला स्वातिपुरा हनुमंतु मंगला यक्षूर बेंगलूर मोहन भार्गव रेवती मीना हनुमंतु सुवर्ण आलूर हुब्बಳ್ಳಿ रेवती मीना हनुमंतु यजमेला बेंगलूर आश्लेषा कर्क हनुमंतु कीर्ति मालिनी हैदराबाद वशिष्ठ पूर्वा सिंह हनुमंतु रेखा कुलकर्णी धारवाड़ भारद्वाज उत्तरा भाद्रपद मीना हनुमंतु कुमारस्वामी अवधानी मैसूर कौंडिन्या भरणी मेषा हनुमंतु वासंती कुलकर्णी गौतम विशाखा तुला हनुमंतु सत्या संध्या काश्यप पुनर्वसु मिथुना हनुमंतु लिंगण्णಯ್ಯ एसआर बेंगलूर कौशिक धनिष्ठा मकर हनुमंतु सत्यलक्ष्मी के बेंगलूर पवित्र वनशिला पूर्वा भाद्रपद कुंभ हनुमंतु लक्ष्मी जोशी हुब्बಳ್ಳಿ छत्तारा कुंभ हनुमंतु दिया कुलकर्णी अत्रि आर्द्रा मिथुना हनुमंतु माधवी श्रीकांत बेंगलूर कौशिक पूर्वा भाद्रपद मीना हनुमंतु वीणा कुलकर्णी नवलगुंद अत्रि हनुमंतु विजय कुलकर्णी धारवाड़ कौशिक उत्तरा भाद्रपद मीना हनुमंतु शिवप्रकाश नायकर हुब्बಳ್ಳಿ काश्यप कृतिका वृषभ हनुमंतु अरुंधति काश्यप देवती मीना हनुमंतु दिव्या मुद्रेबेट्टु बेंगलूर श्रीवत्स स्वाति तुला हनुमंतु गौरम्मा सज्जन बुद्धे श्री बेंगलूर श्रीवत्स मनुष्यरा वृषभ हनुमंतु शिवदेव कर्पूर कौंडिन्या उपासिंह हनुमंतु सुजाता कर्पूर कौंडिन्या रोहिणी वृषभ हनुमंतु शुभदा कुलकर्णी अत्रे अनुराधा वृष्टिक हनुमंतु
ಪಲ್ಲವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಶಿಕ್ ಪುತ್ರ ಕನ್ಯಾ 11 ಹೇಮಲತಾ ನಾಗೌಡ್ ಚಿತ್ತಾ ಕನ್ಯಾ 11 ಮಂಜುಳ್ ಜೋಶಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಸ್ವಾತಿ ತುಲಾ 11 ಗೀತಾ ಜೋಶಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಚಿತ್ತಾ ತುಲಾ 11 ಹೇಮಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪುಣೆ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪುಷ್ಯ ಕರ್ಕ 10 ಉಮಾ ಇಸ್ರನ್ನವರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ರೋಹಿಣಿ ವೃಷಭ 10 ಕುಮುದ್ವತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವತ ಸಿಂಹ 10 ಶಾರದಾ ಭಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆಂಧ್ರ ಮಿಥುನ 9 ಸವಿತಾ ವಿಶುರು ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೃಗಶಿರ ವೃಷಭ 9 ನಳಿನಿ ಜಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಶಿಕ್ ಅನುರಾಧ ವೃಷ್ಟಿಕ 9 ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕೃತಿಕಾ ಮೇಷ 7 ನಾಗರಾಜ್ रोहित कौशिका हस्ता कन्या 6 नागर स्मिता रोहित कौशिका श्रवण मकर 6 चिन्मय रोहित कौशिका उत्तरा भाद्रपद मकर 6 अभिराम रोहित कौशिक अश्विनी मेष 6 शैलजा जोगलेकर रत्री उत्तर कन्या 6 उषा गंगाधर शिव वृषभ 6 मुकेश कुलकर्णी सांगली भारद्वाज उत्तरा भाद्रपद मीना 6 पूजा कुलकर्णी कोल्हापुर अगस्त्य अनुराधा वृश्चिक 5 सर्वमंगल चलकेरे शिवा उत्तरा कन्या 5 श्रीलक्ष्मी आरसी हुब्बಳ್ಳಿ काश्यप 5 वीणा जोशी हासन वशिष्ठ महालक्ष्म 5 ज्योति हासन हरितस उत्तरा भाद्रपद सिंह 5 चैतन्य हासन हरितस अश्विनी मेष 5 अनुराधा शानभोग धारवाड़ कौशिका मूला धनु 5 उषा शानभोग धारवाड़ कौशिका श्रवण मकर 5 सुधारत्न चलकेरे यल्लशक्ली पूर्वाषाढ़ धनु 5 नंद पटलेकर बेलगावी भारद्वाज ज्येष्ठा वृश्चिक 5 लक्ष्मी जी सोल्लर मौद्गल्य सिंह 5 सरला विश्वरूप काश्यप भद्री मेष 5 शोभा विश्वरूप काश्यप आस्था मिथुन 5 सुषमा बिजापुर पराशर आश्लेषा कर्क 5 प्रीतम स्मिता श्रेयस 5 प्रीतम विश्वरूप काश्यप विशाखा तुला 5 हनुमंत बड़गेर सुपर्णस्य विशाखा तुला 5 रमेश भागवत अंगिरस उत्तरा कन्या 5 संदीप पाटिल काश्यप रोहिणी वृषभ 5 सुमित्रा दोड्डप्पा बुर्जी रोहिणी मिथुन 5 अरवेदी लक्ष्मी रायदुर्गम वस्तेकुल अश्लेष 5 शुभदा खानेकर धारवाड़ गार्गे उत्तरा कन्या 5 गौड़ा केतन मांड्या उत्तरा फलमुनी कन्या 5 कविता अन्वेकर हुबड़ी विश्वामित्र पुनर्वसु मिथुन 5 रेणुका चलकेरे रेणुका शततारा कुंभ 5 वरुणी चलकेरे रेणुका पूर्वाषाढ़ धनु 5 गिरिजा देशपांडे धारवाड़ गार्गे उत्तराषाढ़ मकर 5 संतोष कुमार संतूर श्रीवत्स पुष्य कर्क 5 मीना अवधानी मौन भार्गव मृगशिरा मिथुन 5 शरत चलकेरे हस्ता कन्या 5 वृषभा बीड़ीकर बेलगम काश्यप वृश्चिक 5 चंद्रशेखर जोशी वशिष्ठ हस्ता कन्या 5 संदीप सबनीस विश्वामित्र हस्ता कन्या 5 शिवप्पा मटिवाड़ ज्येष्ठा वृश्चिक 5 अरुण कुलकर्णी श्रीवत्स स्वास्ति तुला 5 भार्गवी कुलकर्णी श्रीवत्स आंध्रा मिथुन 5 अजित बिजापुर हरिहर भारद्वाज मूला धनु 5 श्रीवल्ली मंचेनहಳ್ಳಿ बालशक्ति कन्या 5 हरिनाथ मंचेनहಳ್ಳಿ बालशक्ति कन्या 5 अखिला कुलकर्णी धारवाड़ रात्रि उत्तरा भाद्रपद मीन 5 मीनाक्षी कुलकर्णी धारवाड़ रात्रि अनुराधा वृश्चिक 5 अनुपमा जोशी धारवाड़ गौतम कन्या 5 रेखा पाटिल श्रीवत्स भरणी मेष 5 हेमा कुबाड़ श्रीवत्स पुष्य कर्क 5 तेजस्विनी श्रवण बेंगलोर रात्रि रोहिणी वृषभ 5 ज्योति विष्णुरुद्र ज्येष्ठा वृषभ 5 दीपा जोशी धारवाड़ भारद्वाज ज्येष्ठा वृश्चिक 5 लता वेंकटेश भारद्वाज चित्ता तुला 5 सीता लक्ष्मी बेंगलूर कोडाला धनिष्ठा कुंभ 5
सरस्वती इनामदार बेंगलूर मौजगद्दे शतारा कुंभ 5 सुनंद कुलकर्णी हुबली अत्रि कृतिका मेष 5 विनायक रतन हुबली गार्गे शतारा कुंभ 5 संजीव राजपुरोहित वशिष्ठ भरणी मेष 5 भारती दिया शिवमोगा काश्यप मूला धनु 5 सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समस्त इंदु 200 ಭಕ್ತರ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಬರೆಸಿರೋ ಅಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದರೊಳಗನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇನೊಂದು ಕಲ್ಪನಾದ ಅನುಭವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆದನು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ 11 ಕೋಟಿ ಮುಗಿದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು 15 ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಆ ಮಾರುತಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮದ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಾದ ಭಾವನಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗ ಉತ್ಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನಾದ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು, ಅವರು 120 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅನೇಕ ಕವಿತಾವಧಿ ದೋಹಾವಧಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ, ಯಾವ ಹನುಮಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಹನುಮಂತರನ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಅದರೊಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ತಾಪತ್ರಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಮಾತಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನೇಮಾವರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾವು ಇದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾರುತಿಯ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭೀಮರೂಪಿ ಸ್ತೋತ್ರದೂ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೀಮರೂಪಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾವಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಾಷ್ಟಕ ಅಂತಿದೆ, ಸಂಕಟ ಮೋಚನ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮನಾಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3,500 ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3,500 ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 11 ಸಲ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿ
ನಾವು 11 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಅನೇಕ ಭಾವಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇದೇನ ಸತ್ಪುರುಷರವರೆಲ್ಲ ಬಲಿತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುತಿಯ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾದೇ ಸದ್ಗುರುರಾವು ಮಾರುತಿ ಅವತಾರ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾರುದ್ರನಿ ಮಾರುತಿ ರಾಮದಾಸ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನಾದ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸ. ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರುತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮಾರುತಿ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೆಂಗು ಹಂಗು ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಮಾರುತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾರುತಿಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರುತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ಒಂದೇನಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನೀನು ಅವರು ನಿನ್ನ ಬರೇ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರೂತಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಬಂದು ಅವ್ರೊಂದ್ಸಲ ಮಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗನೇ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಹ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗನೆ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತನಕ ನೀನು ತಡಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತಲಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಂದಾಡೋದನ್ನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದೇ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಭಕ್ತಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೇ ಇರೋದು. ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಂತೀವಿ, ಎರಡು ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸನು ನಾವು ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತನೋ ಹನ್ನೊಂದಾದರೂ ನಾವು ಅಂದು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅವನ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರಾಗನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜಿ ಜಯ 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 ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಜಯ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಮರಾಠಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿಕೊತ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗುರು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ.